imtihonini ko'rmay qolmag'iz. Kuyov bilan kalashga kichkinagina bir necha imtihon. Hozir men mana shu silgining bir boshini kuyovning qo'lina beraman. Ikkinchi boshini kalashning qo'lina beraman. Mana qo'lig'iz qo'lda mana bu aytib turibmiz hali. Mana shulay bo'lsa da yaray. Bugün bu işler bulaşak hazır qo'lga qo'lni barashaksiz ikkinchi boshini beraman kalashning qo'lina. Shu silgida hozir shunday tiyin terga kerak, nig'itib Tiyiniga seçik nık bulsa, oilangiz da şulay nık bo'lar. Sizning de olqishlar bilan bo'lisha olasiz albatta. Boshladik. İki qo'lingda ko'p javob, ikki kishiga. Aha. Chunki olqishingiz beksa yo'q. Nastoящий qo'ynalardan tekshirib keladi. Qo'ynalarni bit o'sal bo'ladi deb siylarchiks bo'lsaymi? Tekshirib qaramiz hali, naqmi ekan. Yo'q, shishma baqa. Bayladik. Naqmadi. Aha, naq. Siz tekshirasiz. Naq, bitta shishib bo'lmaydi. Ey, malay, ko'shlarni o'sal deb aytgan bo'lar. O'zga o'ylagan ishda. Demak, bizning bu deganimiz beknaq degan, biz shunday bayon oldik degan. Demak, bizning oilamiz Alloh bergan beknaq bo'lacak. Aytingizlar men hurmatli kuyov. Nechun siz naq mana shu qizni so'yladingiz? Motor, aqlli bo'lgan, jaraqona. Mana shu shunday. Aytingizlar men hurmatli kalash. Nechun siz naq shu yigitni ilgari so'yladingiz? Men yaratan. Mana sen nima? Hozir biz o'sha kichkinagina o'sha tutqi bilan aytingizlar ularning aytgan so'zlari o'smikan, yo'qmikan bilib qoling. Ishni bilsanglar so'ylab bo'ladi. So'ylaydi. Bilmayman, sizning oilangizda kim so'ylaydi? Aha. Bunda albatta yozilgan endi Panush deyilgan. Agarda endi mujda bor ekan maktabda, demak, hammasi tajribasi ishlangan. Aytingizlar men hurmatli kuyov, sizning oilangizda kim xo'ja bo'lashar ekan? Men. Aytingizlar men hurmatli kalash, sizning oilangizda kim xo'ja bo'lashar ekan? Ilviyo. Bo'ldi Ilviyo endi. Qora qiz meni bu javobdan degan kabi kelib chiqdi. Mana hozir endi aytasiz shu ish Alkritka bilan so'ylaymiz kim bo'lashaq xo'ja. Aha, kalashga bizning javob shamadi. Bunda yozilgan, bu oilada bitta zo'r tegizlik bo'lashaq deyilgan. Hozir endi qo'yg'iz chunki bilan bunda mening tag'in sizga hazırlangan bir kichkinagina imtihonim bor. Bizning kuyovning qo'lini ham kalashning qo'lini shampan sharabi beramiz. Kuyovga, rahimitingiz, albatta endi kalashga. Hozir qo'llaringizni kesishtirib, ikki qo'lingizni bir yutum aytgan sayin, bir yutum ichgan sayin, biringiz nozli so'z aytasiz. Kuyovdan boshlaymiz. Bir yutum suv ham bir nozli so'z suyganingizga kalashga. Motorim. Tinglamag'iz umr etgan endi ko'pdan nozli so'z eshitmagan kishilarni. Jankisagim. Sandoqashim. Ishtarsiz kelmay shunday so'zlarni ko'paytirib. Birdan beri. Qadrlim. Oltinim. Almam. Jimishim. Siganim. Sandoqashim. Я говорю, Якубыч, ты мухлюешь. Зачем это рейдишь уже? Berekez. Şiberim. Mana bu deydi sizning o'qishlarimiz rahimitingiz edi. Hurmatli kuyov ham kalash. Endi hozir sizning duonoringiz, yoqinlaringizning o'qishlari vaqtida sizni tog'im
Соңга түр башында үзегезнең законлы урыныгызга чакырабыз. Скажите, пожалуйста, у вас деньги есть? Сколько-то есть? Сколько-то есть для кого-то. Для кого? Ну, это секрет. Для него, для меня это секрет? Ну, наверное, для жены. Однозначно. Да, это уж банально, конечно, для жены. Я вообще говорю, деньги есть? Деньги есть. Деньги есть, Максим. А у вас деньги есть? Совсем немного. У него совсем немного. Ну ладно. Дамир, такая вот задача. Сюрприз от Тамады. От меня лично. Зовут меня Земфира. Мы потом еще познакомимся. Вы самые первые открыли шампанское. Вы самый шустрый мужчина на этом празднике любви. Поэтому, когда через какое-то время у наших уважаемых, в нашей уважаемой молодой семьи родится маленький или маленькая, когда вы услышите об этом, вы что делаете? Радуюсь. Радуетесь? Вы едете в самый красивый магазин, покупаете самую красивую коллекцию
в зависимости, кто родится, там, или розовую, или синенькую колясочку, и вы с этой коляской едете в роддом, где рожает невеста. Но если она будет далеко, конечно же, вы это бандеролью отправляете большой посылкой. Так, таким образом, уважаемый Дамир, двоюродный дядя жениха назначается первым спонсором этой молодой семьи. Аплодисменты Дамиру! Теперь нам осталось взять согласие у него. Вы согласны это сделать? Конечно. Только, пожалуйста, умоляю, ваши подержанные коляски не отправляйте. Новые, прямо чтобы бирка висела, чтобы полиэтиленом было завернуто. Да, Дамир? Согласны? Обязательно. Дамир согласен, господа. Итак, Максим, у вас деньги есть, но не очень много. Но вас это не спасет, хочу вам сказать. Так, ну сколько у вас все-таки денег есть? Вот на машину, может, на дом? Не-не-не, Максим, не напрягайся. Сейчас, подожди. Ты еще мало выпил, поэтому можешь поднапрячься. Так, господа, вообще вы женаты? Нет, пока. Тогда ты не знаешь, сколько надо водки, чтобы обмыть ножки маленького. А вот тут есть люди, которые с опытом, которые встречали жен, там, делали мальчишники такие, в общем, мужчин собирали своих друзей, обмывали ножки. В общем, Максим не знает. В течение свадьбы объясните, сколько водки надо, чтобы обмыть ножки маленького малыша, да? Максим, когда вы услышали, что у наших очаровательных вот этих вот красивых людей родился маленький или маленькая, вы созваниваетесь с Дамиром. Вы же родственники, да? Вы говорите: Дамир, ты слышал? Он говорит: да, я слышал. А ты говоришь: ты уже купил коляску? Он тебе говорит: да, купил. И ты едешь в самый крутой магазин в Казани, я не знаю, в другом месте, покупаешь ящик самой хорошей, дорогой, чистой водки, ставите в эту коляску и едете в роддом вдвоем. Если роддом будет далеко, значит, отправляете бандеролью. Или там посылка, я не знаю, чем это отправляют. Ну, поездом, в общем. Ты согласен, Максим? Безусловно. Максим тоже согласен. Аплодисменты второму спонсору этой семьи. Господа, вы смеетесь хорошо, но это не шутки. Вот тут 40 человек сидят, все это слышали? Я свидетель, да? Он свидетель. А я, главный, буду судья. Звоните мне, скажите: Дамир-то не прикатил коляску, если что, ладно? Ну так, непременно вам отдам я призы чуть позже. Двум спонсорам. Мы им еще раз аплодируем. Громко-громко. Ну, у вас сколько лет семейной жизни? Какой стаж? 13. 12 лет семейной жизни. Так, скажите теперь при всех, есть ли у вас заначка от жены? Нету. 13 лет и нет заначки от жены? Это очень удивительно. Точно нет? Или вы просто не хотите колоться? Я всегда, если что-нибудь прячу от нее, все равно признаюсь потом. Все равно скажу, у меня тянет. Так, господа, будьте так любезны, одолжите хотя бы 10 рублей этому мужчине, у которого нет заначки от жены. Вот у Владимира есть заначка от жены. У него как раз десятка в кармане для вас У меня специально. уже есть так. А у него тоже есть, я знаю, 30 рублей. Вот муж и жена на сатана. У него вот тоже 30 рублей. Ну давайте, у вас в кармане сколько денег есть? Там держать. Так, не надо за ним ходить. Так, вот это теперь будет ваша заначка, которую вы одолжили у Владимира. Так, идем дальше. У вас какой стаж семейной жизни? 30. 20. Ну, 30. Полный 20. Да, 30. Жена говорит 20, он говорит 30. Вот кому верить вообще не знаю. 29 говорит жена, а он говорит 30. Значит, у него еще вот за лишний идет. Лишний такой. Так, у вас есть заначка от жены? Есть. Покажите, какая она у вас бывает. Я не показал, зачем я бы... Нет, вы не покажите, не показывайте, где она. Вы покажите, какая она у вас бывает. Там, пятидесятки, сотки, пятисотки, тысячи. Там, какая она у вас вообще бывает. Вот, тут у нас десятка. И то, дай-ка пока, покажи мне. Ну дай, какая. Вот, господа, вот такая должна быть заначка, минимум. Но когда такого минимума нет, значит, имеем минимум как там. Так, ничего страшного, главное, чтобы заначка была, а размер ее не всегда имеет значение. Так, теперь вот это будет у вас одна такая или еще есть? Одна, у него одна, Аллаху шукр. Значит, мы ее так отмечаем, вот так, Аллаху шукр, слава Богу, отмечаем и даем ему подержать. Так, никуда не девай, все в руках должно быть. Жизни, сколько у тебя лет стаж семейной жизни? У него 19. 19 у него. У него, да, юбилей осталось год. У тебя есть заначка от жены? Он не знает, что такое заначка, я у него спрошу по-татарски. Вот он на нечто говорил, что мама. Жизни вот так далеко спрятал, что сам теперь найти не может. Куда-то спрятал от жены, да? Да дефолт еще и потерял.
хотят. Дайте за жениха хотят 5 рублей. У вас больше нет? Сирек болғалы. Ну, көрсетейін де, ақшам бар ма кісенде? Ақша, Ты в колхозе, что ли, работаешь? В колхозах у нас там где-то, у Хабибуллы, я не знаю, у кого еще. Одолжите человеку заначку, у него нет заначки от жены. Он живет 19 лет, жена его в черном теле держит, у него нет заначки. Господа, дайте. Все равно не будет. Такая жена прям. Держи. О! Нет, нам одна денежка нужна. Так, чтобы долгу не быть перед вами, 5 рублей. Вот теперь у жизни тоже есть заначка своя. Своя такая занята у соседа. 5 рублей. Заначка. Улым нахуйте. Заначка от жены. 5 рублей. У вас стаж семейной жизни? 1 месяц и 4 дня. Один с ней. Очень непонятно, почему не я вас женила. Вот мне очень совершенно непонятно.